नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मो लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। आसंता 14 कि 15 तारिख बेलू बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। यह प्रभाव में गोटे लघुचाप सृष्टि हो पारे, तेणु संभाव्य लघुचाप जो राज्यर 13 तारिख वर्षा हबार संभावना रही। यह वर्षा परवर्ती 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत जारी रहा बेले राज्यर अधिकांश जिले में वर्षार प्रकोप रही संभावना रही। अन्यपटे सोमवार दिन वर्षार प्रकोप ह्रास होगा सह किछि स्थान में स्वल्परू धरणीय वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग केन्द्र कहिसंती। परवर्ती खबर जन्मदेवी अभिमुखे 3 ठाकुर बड़दाण्डे गड़िले रथयात्रा पर मरीचकंड छकरे अटकी दर्पण रथ को टाणिले लक्षाधिक लोक। सारा राति बड़दाण्डे लीला करने पर भक्त समुद्र गड़िले नीतिघोष। रथ चालनार गुमुरु गभीर ध्वनि सांगकू अगणति भक्तों हारिबोल और हुड़ुहुड़ कंपन खंडमंडल होइछि। भाई भौणी साथी नहीं जन्मवेदी अभिमुखे बाहरिले महाप्रभु। दारुदियों को मंगल आलती और अवकाश सरिबा पर रथटଣା आरंभ होइछि। लक्षाधिक श्रद्धालु 3 थर को टाणी नहीं जाउछंती। परवर्ती खबर पारलाखेमुंडिया को फेरिला राजवंशर पुरातन गौरव रेल इंजिन 1900 मसीह चलुवा पीएल रेल लोकों यातायात पारला राजवंश द्वारा आरंभ कर रेल सेवा एथरे समस्त स्वरूप ट्रेन इंजिन पारला पहुंची। पारलाखेमुंडिया स्टेशन सम्मुखर यही इंजिन सर्वसाधारण प्रसिद्ध कर इंजिन को बेरिकन एक म्यूजियम भली रखाजिबो बोली रेलवे पक्षरु सूचना मिली। परवर्ती खबर भारसाम्य हरई गछरे पिटी हेला बाइक युवक मृत्यु। सरीपुर निकटर गछरे पिटी हेला बाइक जने मृत्यु होइछि। मृतक साहेबनगर गाँवर बाबू से पल्सर बाइक रे बालीपाटण आसुवा बेले सरीपुर निकट रे बाइक टी भारसाम्य हरई गछरे पिटी होइतिले। बाबूक मुंडरे गभीर आघात लागितिला। स्थानीय लोके तांकू बालीपाटण गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती करथिले। परवर्ती खबर मणिपुर गस्तरे जिबे राहुल गांधी हिंसा पीड़ित और बन्या पीड़ितों सह करिबे आलोचना। 14 मास धरी मणिपुर में लगी रही हिंसार एक राहुल तृतीय गस्त। सेठारे राज्यपाल सह आलोचना करी हिंसा पीड़ित और बन्य पीड़ितों को भेटी करिवे। विरोधी दल और नेता भावे एक तांकर प्रथम गस्त। एने जिरिजिमा जिलार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कराजिबो। स्थानीय अंचल में ड्रोन जोगा और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। राहुल गांधी मणिपुर गस्त नहीं रविवार जिलापाल अधिसूचना जारी करिसेंती। हिंसा प्रभावित राज्यर आज एक दिव्य गस्तरे जिबे राहुल गांधी। एथिबे राज्यर कांग्रेस पक्षरु समस्त व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर सारा देश में वर्षार विपदी। पहाड़िया इलाकारू समस्त सबुठी पानी रहिबो। विभिन्न राज्य में अधिकांश स्थान में मध्यमरू प्रबल वर्षा होथिबा देखिबाकू मिलिछि। एभली परिस्थिति में यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थान में परिस्थिति गंभीर रही। पार्वत्य अंचल भूमिकंप घटना परिवार लगी। एसहित समतल अंचल में स्थानीय नदीर जलस्तर वृद्धि हेतु अनेक गाँ गंडारे जलापूर्ण होइतिबा देखिबाकू मिलिछि। एही कारणरू स्थानीय लोक माने जीवन संपूर्ण बेहत होइछंती। पाणीपाग विभाग अनुसार अनेक राज्यर वर्षा हेबार संभावना रही। उत्तर प्रदेशर पहाड़िया राज्यर प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग उत्तर प्रदेश रेड अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। दक्षिण भारतर कर्णाटक गोवा अंचल रेड अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। एही दुईटी व्यतीत पाणीपाग विभाग समग्र उत्तर प्रदेश में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर पोखरीरू युवकों मृतदेह उद्धार परिचय अस्पष्ट। सोमवार दिन सकाळू टिटलागढ़ सहर मझे थिबा पोखरी महाराज सागर भितरु एही सब उद्धार कराଯାଇଛି। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। युवकों परिचय अस्पष्ट रही। सूचना अनुसार सोमवार दिन सकाळू आई लव टिटलागढ़ पार्क निकट थिबा महाराजा सागर पोखरी एक मृतदेह भासुथिबा स्थानीय लोके देखिबाकू पाइथिले। एने पुलिस खबर देइथिले। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची अग्निशम बाहिनी सहायतार मृतदेह को उद्धार करिछि। मृत देहटी जने युवकर होइतिबा बेले तांकर परिचय अस्पष्ट रही। युवकों बयस पाखापाखि 35 ରୁ 40 हेबो बोली अनुमान करा जायछि। से एक ब्लू रंगर जीन्स पैंट एवं धूसर रंगर एक सार्ट पिंधिथिबाकू मिलिछि। तांकर मुह संपूर्ण भाव में विकृत होइथिबा बेले जोगु युवक चिन्हट कष्टकर होई पारिछि। परवर्ती खबर परपाली बैंक डकायत अतबीरा लुट घटना पर्दाफाश होइछि। मास्टरमाइंड बनारस बाबू समस्तक चारि काबू करछंती। अतबीर बंधुक मुनर चाषी 4.5 लाख टंका लुटिथिबा तलर चाषी 1.60 लाख टंका लुटिथिबा बेले गोड़भंगा बैंक लुटु योजना करुथिबा समय पुलिस हाथ में धरा पड़ी जिबारु आउ गोटे बैंक भर्ती होइछि।
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଓ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ମଉଜ ମସ୍ଜିଦ୍ କରୁଥିବା ଡକାୟତ ଦଳ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସବୁଥରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ବନରସ ବାବୁ ଓରଫ ଲଳିତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ପୁଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ପାଇଛି। ଲଗାତାର ଡକାୟତ ଓ ଲୁଟପାଟ ଯୋଗୁଁ ନିଦ ହରାଇ ବରଗଡ଼ ପୁଲିସ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଡ଼ଭଙ୍ଗା କେନାଲ ରାସ୍ତାରୁ ଲଳିତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡକାୟତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଲଳିତ ସାହୁ, ଡୋଳ ସାହୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଇଁତଳା ଥାନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭରଗାମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଘଟଣା। ନାବାଳିକା ପୁଅକୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲା ପଡ଼ୋଶୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାଲ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଇଁତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭରାପଡ଼ା ଗାଁର ଅଭାବହୀନ ଘଟଣା। ଗାଁରୁ ସୁରଞ୍ଚିତ ହୋଇ 42 ବର୍ଷ ଜଣେ 13 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ନାବାଳିକାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଇଁତଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନାବାଳିକାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସଇଁତଳା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ତାହା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ସୋମବାର ଦିନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଥିବା ଆସ୍ଥା ଭୋଟର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 81 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ 45 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସମର୍ଥନ ସହ ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେଏମ୍ୟୁ 27 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସର 17 ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଜମି ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ତଥ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜେଏମ୍ୟୁର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚମ୍ପାନି ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପହଞ୍ଚି ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିକର 40ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ କଲା ରୁଷ। ଏଥିସହିତ ଆମେରିକା ନାଟୋ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଷ 40ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର 5ଟି ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ମା। ହତ୍ୟାରେ 6 ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା କରିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟାରେ ବାଧ୍ୟକ ସାଜିବାରୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ପୁଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମା ନିଳାଶ ନେଇ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜାମିନ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାରୁ ତାକୁ ଜେଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଖବରତାଜା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସମରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୁଳମଣି ଓରଫ ଯାତ୍ରା ସେନେଇ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଲିଲି ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିବା ପୁଅ ମିକି ଓ ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଝିଅ ସହିତ ଦେବଗଡ଼ର ପୌରପାଳିକ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତୁଚ୍ଛ ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମସି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଥିବା ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କର ଆବେଦନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସନ୍ଦେହଶାଳୀଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ଜମି ଦଖଲ ଏବଂ ରେସନ ସ୍କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପାପନାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସରକାର କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଧାଖୋଲିର ଟିଏମସି ନେତା ଶାହଜାହାନ ସେଖଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଯାଇଛି। ଯୌନ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ଜମି ଦଖଲ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ବରତା ସୀମା ପାର। 15 ଦିନରେ କଅଁଳ ଛୁଆକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ଦେଲା ବାପା। 15 ଦିନ କୁନି ଝିଅକୁ ବସ୍ତାବରେ ବାନ୍ଧି ଗାତ ଖୋଳି ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପେଶି ହେଉଥିବା ବାପା ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଘଟାଇଛି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ। ଆକାଶଛୁଆଁ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଆଉ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାଇ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗିଣା ଛୁଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବା ଆସିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠୁ। ଭୋକରେ ପେଟ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅ ଚିନ୍ତା। ଏସବୁ ଭାବି ଶେଷରେ କଅଁଳ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛେଇଲେନି ଜନ୍ମଗଲା ବାପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ନାଇଜର ଦିଖନ୍ତା ସୀମାହାର ଯୋଗ ଦେବେ। ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ସଫେଇ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କାନ୍ଥବାଡ଼ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧାଯାଇ ସାଜସଜ୍ଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ସୋମବାରକୁ। 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋମବାର ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଏହି
କାର୍ଯ୍ୟପଟଳ ଏବଂ ନବବୁଦ୍ଧି ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ପୁରୀରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘାତକ ସାଜୁଛି ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ, ମହିଳା ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଉପହାର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 2.3 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକ କିରୋସିନ, କାଠ, ପଶୁଙ୍କ ଗୋବର କିମ୍ବା କୋଇଲା ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଧୂଆଁର ଘର ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ବାୟୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିଛି ଏହି ଧୂଆଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏୟାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକ ବିଦ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 2.3 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଚୁଲି କିମ୍ବା କୋଇଲା ଏବଂ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ଟେଲିକମ୍ ଟାରିଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମନଇଚ୍ଛା ଦର ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ସରକାର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ ଟ୍ରାଏଲ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରୁ ନିୟାମିକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅନୁସାରେ ବଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଏ ଗୋଚର ମୁକ୍ତ ବଜାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଟାଇଫର ବଢ଼ାଇଥିବା ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିଷ୍ଠୁରତା ସୀମା ପାର କଲେ ପିତା, 15 ଦିନ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଦେଲେ ଜୀବନ୍ତ କବର। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ସନ୍ତାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିତା ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଥାରୁସାହ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିତା ତୈୟବ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତୈୟବଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 15 ଦିନର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହେତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ଏକ ଅକ୍ଷର ଭର୍ତ୍ତି କରି ପରେ କବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 5 ନୁହେଁ, ଏଥର ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭରେଜକୁ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲକ୍ଷ ଥିବା ବିମାନ ରାଶିର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମନା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଏହି କିଛି ଅଂଶ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କିସ୍ତରାମ ଥାନା ସାନିପେଣ୍ଡା ଗାଁର ଭରେଶ ମାମୁଙ୍କ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଲାଲ ବାହିନୀ। କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କୁସୁମ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମାସ ହତ୍ୟା ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କିସ୍ତରାମ କମିଟି ଏକ ହାତଖୋଲା ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ସରେଣ୍ଡର ପରେ ଭରେଶ ମାସ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାରିଦେଲୁ। ଲାଲ ବାହିନୀ ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ହେଉଛି, ମାଓ ସଂଗଠନ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି।